सन्मानयोग गुरु निवाजी साध संगत जीओ, आप जी सतगुरु जी दी परम पवित्र हजूरी विच सज बैठे हो। नितनेम दी बाणी दा पाठ अते गुरबाणी कीर्तन आप जी ने सरवण कीता है। अज आपां भगत कबीर साहब जी दे श्लोक प्रारंभ कर रहे हाँ। सो श्लोकां दी प्रारंभता तो पहलां आपां सारी संगत मन ही मन गुरु चरनां विच अरदास करिए कि सतगुरु जी साडे ते रहमत करन। असीं कबीर साहब जी दी इस पवित्र बाणी नूं मन बचन अते कर्मां करके समझ के जीवन विच अपना सकीए। आओ शुरू करदे हां। भगत कबीर जी जिन्हां दा जन्म 1398 ईस्वी विच होया अते जिन्हां दा देहांत 1518 ईस्वी विच होया। उन्हां दे माता जी दा नाम नीमा जी अते पिता जी दा नाम नीरू जी, जो बनारस दे रहन वाले सन। उन्हां दे वक़्त लोधी खान दे बादशाह सिकंदर हिंदुस्तान ते राज करदे सन, महान कोश दे लिखे मुताबिक। सो अज आपां श्लोक शुरू करने ने। श्लोक शुरू करन तो पहलां मैं आप जी दे नाल ये छोटियां छोटियां 3 विचारां सांझियां करनियां ने। कुछ कबीर जी दे बारे, कुछ कबीर जी दीन के हेत किस तरह लड़न लई तत्पर रहिंदे सन अते उन्हां दी बाणी बारे कुछ विचार। जो इस तिन्ने चीज़ां मेरे पास एक किताब है, भगत कबीर जी जीवन ते विचारधारा। इस दे लेखक हन सरदार किरपाल सिंह चंदन अते प्रकाशक हन सिख मिशनरी कॉलेज लुधियाना। ये जड़ियां 3 चीज़ां ने, ये मैं आप जी नाल इस करके सांझियां करन लगा हाँ। मैं प्रोफैसर साहब सिंह जी नूं पढ़ रहा सां, क्योंकि उन्हां दा टीका ते ज्ञानी हरबंस सिंह जी दा टीका, ये 2 टीके मैनूं चंगे लगदे ने, सारे ही चंगे ने। सो जदों मैं इन्हां श्लोकां दी व्याख्या दे बारे उन्हां नूं पढ़ रहा सां ते उन्हां ने एक छोटी जी घटना अपने जीवन काल विच जो वापरी लिखी हुई है, ते मेरा मन सी मैं तुहाडे नाल ओह भी सांझी करां ताकि असी समझ सकीए कि कबीर साहब जी दे बारे लोकां दियां की रावां रहियां हन ते हुण भी हन। उन्हां ने इस तरह ही लिखिया है कि वो गुजरां वाले गुरु नानक खालसा कॉलेज विच पढ़ाउंदे सन ते ओहदे सामने ही एक यतीम खाना सी जिथे बच्चियां नूं धार्मिक विद्या पढ़ाई जांदी सी। एक दिन उत्थे दीवान सजिया यतीम खाने विच, जिथे एक नामवर प्रचारक प्रचार करन लई पहुंचे सन। वो कहंदे मैं भी उन्हां दी कथा सुनन लई दीवान विच पहुंच गया। दीवान विच उन्हां दा बड़ा थोड़ा जिहा टाइम सी, 10-15 मिनट। मैं बैठ के बड़े प्यार नाल उन्हां दी विचार नूं सुनना चाहया।
पर वो ज़्यादातर अरबी दे शेर बोलते सन। वो जिहड़े शेर बोलते सन, प्रोफैसर साहब सिंह कहते ने कि मैं 5 साल अरबी पढ़ी है, मैनू समझ नहीं सी आ रहा कि वो बोलते की ने। एक तो बड़ी काली बोलते सन, समझ विच नहीं आ रहा सी, पर उन्हां दी वो शैरो शायरी नूं सुन के संगत काफ़ी सिर हिला रहे सन लोग। मैनू समझ नहीं सी आ रही, संगत सिर हिला रही सी, ते मैं समझदा सा कि मैं सारी जिंदगी जो पढ़ाई कीती मेरी बेकार चली गई, भी मैनू इहदी अरबी समझ नहीं आ रही। संगत जिन्हां ने कदी स्कूल दा मूँह नहीं वेख्या वो बड़ा सिर हिला रहे ने, ते मेरी पढ़ाई कित्थे गई। चलो जदों उन्हां दी समाप्ति होई दीवान दी, ते जेड़े उत्थों दे इंचार्ज सन उसे यतीम खाने दे हैडमास्टर सन, उन्हां ने अनाउंस किया कि रात नूं फिर दीवान होएगा ते इहो ही भाई साहब फिर विचार करनगे। मैं बड़ा हैरान रहा कि इहो ही भाई साहब विचार करनगे, पहलां ते कोई समझ नहीं आई ते हुण अगे की होना है। कहंदे ने मैं जिवें ही उन्हां ने अनाउंसमेंट करके फ्री होए ते मैं उन्हां नूं बांह तो फड़िया ते अंदरले पासे लिजा के पुछया, मैं आख्या भी आपां गुरु घर विच खलोते हाँ, तुसीं मैनूं सच्चो सच दसना कि तुहानूं इहदे लैक्चर दी किन्नी कुछ समझ आई है। वो कहंदा मैनूं ते कोई नहीं आई समझ। ते प्रोफैसर साहब सिंह कहंदे ने मैं पुछया कि जे तैनूं समझ नहीं आई ते फिर तू इन्हां नूं एक टाइम होर दे रहा, नाले संगत नूं सद रहा कि इन्हां नूं आके सुनो। जे तैनूं समझ नहीं आई, तू सारी उम्र बच्चिआं नूं अरबी फारसी पढ़ाउणा है, मैनूं समझ नहीं आई जिन्ने 5 साल इनू पढ़िया है, ਜਿਹੜੇ ਆ बाकी संगत बैठी जिन्हां ने कदी स्कूले जाके नहीं वेख्या उन्हां नूं समझ नहीं आई, ते तुसीं की कर रहे हो। उन्हें आख्या कि चलो असीं दीवान ते करांगे, पर उन्हां नूं हुण समां नहीं देंदे। समझ ते मैनूं भी नहीं आई, सच्ची गल है, पर मैं ਜਿਹੜੇ ਉਹ हाफिज दे ते डॉक्टर इकबाल दे शेर सुना रहा सी ना शेख शादी दे, ਉਹ बड़े चंगे लग रहे सन, समझ ते भावें नहीं सी आउंदी। प्रोफैसर साहब सिंह ने बचन लिखिया कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ने जिन्हां ने गुरबाणी नहीं पढ़ी, गुरबाणी नूं नहीं समझिया, गुरबाणी दे आधारित गल नहीं कीती, लेकिन होर होर बाहर दीयां गल्लां लैके संगत नूं खुश करना चाहिया, उन्हां ही लोकां ने कबीर जी दे बारे आख्या कि ये प्राणायाम करते रहे ने। कबीर जी दे बारे आख्या कि जोग मत दे धारनी सन। उन्हां दे बारे ऐसी भी अफवाह उडाई कि वो मांस खाण दे बड़े विरोधी सन, जदों कि सिੱਖੀ विच मांस खाण दा कोई विरोध नहीं कीता जांदा। इत्यादि इहो ਜਿਹੇ कई दूषण उन्हां ते लगाए गए, ते ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ दूषण कि उन्हां दी बाणी गुरमत नाल मेल ही नहीं खांदी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ बचन सुन के प्रोफैसर साहब ने लिखिया कि मैं बड़ा हैरान सां कि ये लोग कर की रहे ने। ते वो संगत वास्ते एक छोटी जी टूक मात्र अद्धी को लाइन लिखते ने। वो कहते ने तुसीं जागृत होवो, जे तुसीं जागे ना ते कोई आउण वाला समा बड़ा दुखदाई हो सकदा है। सो इस करके मैं चाहया कि मैं कुछ कबीर जी दे बारे आप जी दे नाल बचन सांझे करां, ते फिर आपां सलोकां दी प्रारंभता करांगे। वो बचन इस किताब विचों मैं हूबहू ही पढ़ने ने। मध्यकाली भारत दे धार्मिक खेतर विच कर्म कांडां, पखंडां, अंध विश्वासां ते तरह तरह दे धार्मिक भेखां दा बोलबाला सी। सारे भारत विच तीर्थ यात्रावां, तीर्थ इशनानां, वरतां, रोज़ियां, जादू टूणियां, यज्ञां, बलियां, पुजारियां नूं दान, शरीर नूं कष्ट देण वाले तपां,
ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਤੋਤਾ ਰਟਣੀ ਜਾਪ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮਾਨਤਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਨਰਕਾਂ ਦੋਜ਼ਖਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 4 ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੰਡਿਆ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਤਾਂ ਉਪਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ, ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਜਾਗਰ ਭਗਤ ਸਨ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਨਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀ ਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਸਨ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝ ਆਉਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜਾਂ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਗਤ ਸਨ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਿਤੇ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਜਾਏ, ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਜਾਏ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਭਗਤ ਹਨ ਜੋ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਾਜ, ਜਾਤ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਵਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਕੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਜੂਝਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰਨਾ ਪਰ ਮੈਦਾਨੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਾਅ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਮੁੱਲਾਂ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਲਾਂ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਬੋ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬਹੁ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 224 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ 52 ਅੱਖਰੀ, ਥਿੱਤੀ, ਵਾਰ, ਸੱਤ ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ 243 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀਕਾਰ ਸਨ ਤੇ ਕਾਵ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਵ ਸ਼ੈਲੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪਕਾਂ, ਬਿੰਬਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ, ਨਾਟਕੀ, ਤਿੱਖੀ, ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ, ਕਟਾਖਮਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸੰਜੋਗਾਤਮਕ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤਿਕ ਮਿਆਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉੱਚਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਚਲ, ਕਠੋਰ, ਕਪਟ, ਭਰਮ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਭਗਤ, ਸੰਤ ਭਗਤ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਮਾਨਵ ਏਕਤਾ ਤੇ ਮਾਨਵ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਮਾਨਵ ਜਾਤ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਭਰਮ, ਪਾਖੰਡ, ਪਾਪ ਤੇ ਕਪਟ
ਪਾਪ ਤੇ ਕਪਟ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਮਾਨੋ ਦੂਤਾ ਡਾਨੋ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਪਖੰਡਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਖਾਵੇ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਦੈਵੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ, ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਰਾਮ, ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ, ਤਾਕੋ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਾਨੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਨਕੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਲੜੀ ਜੁੜਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਾਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਪ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਰਾਗ, ਬੈਰਾਗੀ ਬੰਧਨ ਕਰੈ ਤਾਕੋ ਬੜੋ ਅਭਾਗ। ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਰ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੁੱਢਲਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਘੜੀ ਹੋਈ ਏ। ਉਹ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ ਉਹ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ। ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੈਰਾਗੀ ਭਾਵ ਗ੍ਰਸਥ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਥੀ ਰਵੇਂ ਤੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ,
पर वो कहते ने कि गृहस्थ जीवन दे विच रहिंदियां रहिंदियां तू प्रभु की भगती विच जुड़। वो ये भी नहीं कहते कि जे तेरा मन गृहस्थ तो उपराम हो गया ते तू इसनूं त्यागना चाहुंदा है। वो ये भी नहीं कहते कि तू जरूर इहदे विच ही मरना है। त्याग दे पर अपना धर्म निभाई। धर्म की है प्रभु विच अभेदता। जे तू बैरागी हो के भी फिर बंधना विच पवें फिर तेरे कर्म ही माड़े ने। भगत जी शुरू करते ने कबीर मेरी सिमरनी। इत्थे कुछ उथानका वाले लोग कहते ने कि कबीर साहब नूं किसी ने सवाल किया कि तुसी गुरु धारण किया रामानंद जी नूं। रामानंद ने तुहानूं राम राम जपन का उपदेश दिता है पर तुहाडे हत्थ विच ते सिमरनी कदे नहीं वेखी। कबीर साहब ने उस दे जवाब विच ये गल आखी कि मैं सिमरनी हत्थ विच नहीं फड़दा, मैं अपनी रसना नूं ही सिमरनी बना लिया होया है। सिमरनी एक हुंदी है लंबी माला जिहदे 108 मनके हुंदे ने, एक छोटी माला हुंदी जिहदे केवल 28 मनके हुंदे ने। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 28 ਮਣਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ 108 ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲਿਆਂ ਭਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੱਜ ਸਾਢੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇਹਰੇ ਪਾਇਨ ਤੱਗ, ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਬੱਗ, ਇਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਲਾ ਪਵਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਾ ਪਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾ ਫੜਾਈ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਉਹ ਮਣਕਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, पर वो कहती है माला जिहड़ी है तेरी रसना होनी चाहिए। तू अपनी रसना नूं माला बना, रसना उत्ते परमेश्वर दे नाम दा जप कर। कबीर साहब आखदे ने कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम। मेरी सिमरनी केड़ी है, मेरी माला केड़ी है जो मैं रसना उत्ते परमेश्वर दे नाम दा जप हमेशा करदा रहिंदा हां, इहो ही मेरी सिमरनी है। और इस सिमरनी दे बारे वो बचन करदियां फरमाउंदे ने, आद जुगादी सगल भगत ताको सुख बिसराम। आद जुगाद तो भाव जदों तो परमात्मा ने सृष्टि साजी ते मनुख ने सुरत संभाली, मनुख ने परमात्मा विच अभेद होना चाहया, उदों तो लैके ही जिन्हां जिन्हां नूं समझ पई ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫੜੀ ਏ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ परमात्मा दे नाम दा जप करदा हां। सो अज दी विचार मैं इत्थे ही समाप्त करदा, इत्थों ही आपां अगली विचार प्रारंभ करांगे। अज इन्नी को गल पल्ले बन के जाना कि परमेश्वर दे नाम दा जप करना, सिमरन करना, ये अध्यात्मिकता दी पहली पौड़ी है। ते भगत कबीर साहब ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ? ਸਿਮਰਨੀ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ, ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਜੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਵਿਖਾਈ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਹੋਵੇ।
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਹਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰ ਕਾ ਮਨ ਕਾ ਡਾਰ ਕੈ ਮਨ ਕਾ ਫੇਰ। ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਮਨਕੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਜਪ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੀਏ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।